And next topic is Coulomb's law. Coulomb's law. This law was named after a scientist, Coulomb. Okay. Scientist Coulomb ఏం చేశారంటే he find out the force between charges. Okay. He did an experiment to find out the force between two charges. And first of all, you just write the statement given by the Coulomb. Write the statement. Very important one for your final examination, IPE examination. Okay. The force between 2 point charges is directly proportional to the square, is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, distance between the charges, and the direction of the force is along the line joining them, joining the point charges. Okay, now this is a statement. You just copy it or take a screenshot. Okay, now according to this statement, the force is directly proportional to the product of the charges. Okay, if I have 2 point charges, Q1 and Q2, and these are separated by a distance of r. Okay, these charges are separated by a distance r. Okay, so as I told you, like charges repels each other and unlike charges attracts each other, right? So ఈ రిపల్షన్ అట్రాక్షన్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దోస్ చార్జెస్. ఓకేనా? ఇఫ్ దీస్ ఆర్ 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్, నేను రెండు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అనుకుంటాను, అంటే రెండు కూడా లైక్ ఛార్జెసే కదా. ఓకే, ఇఫ్ దీస్ 2 ఆర్ లైక్ ఛార్జెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ ఛార్జ్ పుషెస్ దిస్ ఛార్జ్. ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి దూరంగా నెట్టి పారేస్తుంది. ఈ ఛార్జ్ కూడా ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, పుష్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానన్నా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక చెట్టుకి కట్టిపడేశారు, మీ చేతులు మాత్రమే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఓన్లీ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫ్రీ. ఓకే, సంబడి ఈజ్ కమ్మింగ్ నియర్ టు, మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు, మిమ్మల్ని కొట్టడానికి వస్తున్నారు. మీరు ఏం చేస్తారు, మీ చేతులతో వాళ్ళని పుష్ చేసిస్తారు కదా. ఓకేనా? సో యు ఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ టు పుష్ దెమ్ అవే. ఓకేనా? ఎక్కడి వరకు పుష్ చేయగలుగుతారు, మీ యొక్క ఫీల్డ్ వరకు, అంటే మీ హ్యాండ్స్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అక్కడి వరకు మీరు పుష్ చేయగలరు, అంటే అక్కడి వరకు మీ హ్యాండ్స్ని స్ట్రెచ్ చేయగలరు. ఓకేనా? సో ఈ ఛార్జెస్కి కూడా ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అవి వాటి యొక్క ఫీల్డ్లోకి ఇంకో పాజిటివ్, అంటే ఇంకో లైక్ ఛార్జ్ ఎంటర్ అయిందనుకోండి, ఇవేం చేస్తాయి, వాటిపై ఫోర్స్ అప్లై చేసి పుష్ చేసేస్తుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఛార్జెస్ అనుకోండి, ఏం చేస్తే రిపెల్ అవుతాయి, ఒకదాన్ని ఒకటి పుష్ చేసేస్తాయి. ఓకేనా? ఒకవేళ దీని యొక్క ఫీల్డ్లోకి నేను నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చా అంటే 2 అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు కులుమ్స్ లా
if I have two positive charges q1 and q2 and they are separated by a distance r. Okay now, so this charge will exert some force on this charge and this charge also exerts some force on this charge. Okay, and that force will be directly proportional to the product of the charges. Product of the charges అంటే product of charges ఏంటి మనకి q1 q2 కదా, రెండింటి యొక్క product. Okay, రెండింటి యొక్క this force will be directly proportional to the product of these two charges and also inversely proportional to the square of the distance between these two charges. Okay, that is 1 by r square. This f is proportional to 1 by r square of the distance between them. Okay, from these two you can write an equation. F is directly proportional to q1 q2 by r square. If you remove this proportionality if you remove this proportional, then f is equal to k times of q1 q2 by r square. ఈ k ఏంటి నాన్న, proportionality constant రాసేసుకోండి. proportionality constant. Okay, okay, మరి దీని వాల్యూ ఎంత? This k value is, you just copy nana, k value is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, this epsilon naught is permittivity of free space. అంటే సింపుల్ నాన్న, స్పేస్ ఉంది, ఫ్రీ స్పేస్ ఉందనుకో, అందులో నువ్వు చార్జెస్ని వదిలేస్తావు, కొన్ని ఫ్యూ చార్జెస్ తీసుకొని వదిలేస్తావు. ఓకే, అవి చార్జెస్ ఫ్రీగా అంటే ఆ ఫ్రీ స్పేస్లో ఆ చార్జెస్కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది మూవ్ అవడానికి ఆ ఫ్రీ స్పేస్లో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే, k ఈక్వల్స్ 1 by 4 pi epsilon naught times of k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and the value of this epsilon naught is 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square per meter square per Newton. Okay, this is the value of this permittivity of free space. ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, 1 by 4 pi into this one which is a constant. Okay, therefore this k is a constant. Okay, k is a constant. Just substitute in this equation in place of k, f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught times of q1 q2 by r square. This is the formula for Coulomb's law, formula for the force between two point charges. Just copy it. Okay, and the SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton, which is represented with capital F. And I forgot one thing, the SI unit of charge. SI unit of charge is Coulomb. And represented with capital C. Okay, and 1 coulomb of charge, and 1 coulomb of charge is nothing but the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. The charge flown through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. ఓకేనా, ఒక వైర్ నుండి 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి ఒక సెకండ్లో. ఓకే, సో 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎన్ని ఛార్జెస్ అయితే ఫ్లో అవుతాయో ఆ వైర్ నుండి, దాన్ని కులుంబ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం.
Okay, SI unit of charge is Coulomb and SI unit of force is Newton, and this force between two charges is given by 1 by 4 pi epsilon naught times of Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law, and I am rubbing this statement. చూడండి అన్న, ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, అదే k ఈక్వల్స్ 1 by 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫార్ములా ఉందిగా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, k వాల్యూ ఏమొస్తుందన్న 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుంబ్ స్క్వేర్. రెసిప్రోకల్ అన్న, ఈ యూనిట్స్ రెసిప్రోకల్ అవుతాయి ఇక్కడ, అంతేనా? చూడండి, పర్ కూలుంబ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూలుంబ్ స్క్వేర్, ఇక్కడ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ మీటర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ పర్ న్యూటన్ అయితే ఇక్కడ న్యూటన్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కూలుంబ్స్ లా. ఓకే, అండ్ ఓకే, మరి వెక్టర్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం కూలుంబ్స్ లాని? లెట్స్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్ you just take a screenshot or copy in your notebook, and in vector form what is the Coulomb's, how to write the Coulomb's formula? That is the force between, force of attraction or repulsion అన్న స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకోండి. the force of attraction or repulsion between two point charges అని రాయండి. స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు నేను రాసేది ఇక్కడ, అక్కడ force of attraction or repulsion. Okay, the force of attraction or repulsion between two point charges. అది ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, రిపల్షన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? దెన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ గివెన్ బై 1 by 4 pi epsilon naught times of Q1 Q2 by R square. This is the formula. And in vector form, how to write Coulomb's law? In vector form, the Coulomb's law is written as if I have a charge Q1, point charge from O, okay, then the position vector of this Q1 from O is R1. Okay, and I have a charge, point charge Q2, okay, at a distance of R2, then the position vector is R2 bar, vector లేదా బార్ అని రాసుకోండి. Okay, now the distance between these two charges, that is Q1 and Q2 charges, is R21 or R12. R21 is equal to R12 మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది నేను చెప్తా. చూడండి, the position vector of Q2 from Q1, ఇక్కడ రాయండి, మంచి నీట్గా రాసుకోండి అర్థమవునికి. the position vector for, అలా రాయండి, the position vector of Q2 from Q1 నుంచి Q2 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకేనా? Q1 నుంచి Q2 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఎలా రాస్తుంది దీన్ని? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ R21 అంటే R2 minus R1. R21 can be written as R2 minus R1. సింపుల్ అన్నా. ఇప్పుడు మనకి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఉందనుకోండి, టూ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ Q1 డిస్టెన్స్ 2 centimeters ఉందనుకున్నాం, Q2 డిస్టెన్స్ 4 centimeters ఉందనుకున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు Q1 Q2 డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? 4 minus 2 equals to 2 centimeters కదా. అలాగే Q1కి Q2కి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? 2 minus 1, R2 minus R1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? అదే ద డిస్టెన్స్, ఇఫ్ యూ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ Q2, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, Q1 నుంచి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తా, దాన్ని R21గా రాసా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, Q2 నుంచి ఫ్రమ్ Q2 టు Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? R12 ఈక్వల్స్ టు R1 minus R2. This can be written as. Okay, just please try to understand
I will explain you once again. Okay, the distance of Q2 from Q1 is R21, R21, and the distance of Q1 from Q2 will be R12. ఇవి వెక్టర్స్ కదా నాన్న, అందుకే నేను డైరెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వెక్టర్ కాబట్టి. ఓకేనా, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ బార్ ఓవర్ దిస్ ఆర్ బార్ అని రాసుకోవచ్చు నాన్న, ఇవి వెక్టర్స్ కదా. ఓకేనా, సో ఈ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, అండ్ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఏంటంటే ఇవి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్, అంటే ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవ్వలే. ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇవి రెండు వెక్టర్స్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఒకటి డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనకి మైనస్ సైన్ వచ్చింది. సో మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో కూడా మనం రాయొచ్చు నాన్న ఇలా. చూడండి, R21 మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో మనకి మైనస్ సైన్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. R21 ఈక్వల్స్ R2 మైనస్ R1 కదా. సో R21 ఈక్వల్స్ మైనస్ సైన్ కామన్ తీసిన అప్పుడు ఏమవుతుంది, R1 మైనస్ R2 వస్తుంది. అంతేనా, మైనస్ కామన్ వస్తే ఏమవుతుంది, R1 మైనస్ R2. సో దిస్ R21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ రాస్తాం సైడ్కి, మీకు ఇక్కడ కనబడకపోవచ్చు. సో R21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 ఏంటి నాన్న, R1 మైనస్ R2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ R12 కదా, R12 అంతేనా. సో దేర్ ఫోర్ R21 ఈక్వల్స్ మైనస్ R12 కదా. ఓకేనా, సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు ఈ ఫిగర్ నుంచి R21 ఈక్వల్స్ మైనస్ R12 రాయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు వెక్టార్ ఫామ్లో ఫోర్స్ ఎలా రాస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ నాకు 2 పాయింట్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, Q1 ఒకటి, Q2 ఒకటి. ఓకేనా, అండ్ దీస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ R. వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, R. ఇప్పుడు వెక్టర్ ఫామ్లో రాస్తాం. ఓకే, ద ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు the force F1, that is the force on charge 1 due to charge 2. okay, the force on charge Q1 due to charge Q2. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం రాస్తున్నాను, ఆన్ చార్జ్, సెకండ్ ఏం రాస్తాం, డ్యూ టు, దేనివల్ల, దేనిపైన. ఓకే, దీనిపైన ఫోర్సు ఎంత ఉంది, Q1 పైన ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేస్తుంది, Q2 చార్జ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2 బై ఇక్కడ R21 అన్న. చూడండి, ఇప్పుడు రెండు కనుక పాజిటివ్ ఛార్జెసే అనుకుందాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈ ఛార్జ్ అప్లై చేస్తుంది ఈ ఛార్జ్ పైన. ఓకేనా, ఇవి రిపల్షనే కదా. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు ఇటు మధ్యన ఈ రెండు ఛార్జెస్ మధ్యలో రిపల్షన్ ఫోర్సే కదా, అంతేనా. అంటే ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, నెట్టి పారేస్తుందా. ఓకేనా, సో హియర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ F12 అండ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఈజ్ ఏంటి నాన్న, R21 కదా. సో అదే రాస్తాను ఇక్కడ, ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ డ్యూ టు ఈక్వల్స్ 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2 బై R21 స్క్వేర్ కదా, డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ కదా, ఇంటూ R21 క్యాప్ నాన్న. క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టర్, ఆర్ క్యాప్ అని రాసామనుకోండి, ఇది యూనిట్ వెక్టర్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంకో ఫోర్స్ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఛార్జ్ పైన అప్లై చేస్తుంది Q1. ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 2 due to this Q1 charge is F21 and this is in this direction. Okay na, if ఈ Q1 F21 force apply చేసింది ఈ Q2 charge పైన, and because of this force this charge is moving in this direction. ఓకే, అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, the force on charge 2 due to charge 1 is equal to 1/4πε0 into
Q1 Q2 by R12 నాను ఇక్కడ R21 వస్తే ఇక్కడ R12 వస్తుంది. ఇఫ్ F12 వస్తే R21 వచ్చింది, ఇక్కడ F21 వస్తే ఇక్కడ R12 వస్తాయి, ఆపోజిట్ వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా R12 here. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్. దిస్ ఈజ్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కులుంబ్స్ లా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, F12 అంటే ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 1 డ్యూ టు చార్జ్ 2, ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 2 డ్యూ టు చార్జ్ 1. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆపోజిట్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ F12 అయితే ఇక్కడ R21, ఇక్కడ F21 అయితే ఇక్కడ R12. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కులుంబ్స్ లా ఇన్ వెక్టర్ ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్ మే బీ లైక్ prove whether this Coulomb's law obeys Newton's third law. మనకి ప్రూఫ్ అడుగుతుంది, ఈ Coulomb's law న్యూటన్స్ థర్డ్ లాతో అగ్రీ చేస్తుందా లేదా. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను ఏం రాసిన, R21 = -R12 అని కదా, అవునా? అండ్ ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయి, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నదా, అంటే ఫోర్స్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నదిగా. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ F12 = -F21 కదా. వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా నాన్న? ఫర్ యాన్ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ యాన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్. తెలుసు కదా, ఫర్ యాన్ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ అపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఓకే, therefore this Coulomb's law obeys Newton's third law. ఈ లాస్ట్ ఒక ఫార్ములా రాసేసి ఈ సెంటెన్స్ రాసేయండి. ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగితే ఏంటి, Coulomb's law obeys whether the Coulomb's law obeys Newton's third law or not అని అడిగితే ఈ పొజిషన్ వెక్టర్స్ రాసేసి ఫోర్స్ F12 = -F21 రాసేసి Coulomb's law obeys Newton's third law అని రాసేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Coulomb's law.